সরকার দিলে আমাদের কাছে ভালো করে দিক, যেহেতু আমরা সরকারের প্রচুর কাজ করি। ইমামরা ফ্রিতে গভর্নমেন্টের সমস্ত স্কিম প্রচার করে। পিস মেনটেনের জন্য থানায় সবসময় ডাক হয়, বিডিও অফিস থেকে হেলথ থেকে শুরু করে প্রচুর পরিমাণে কাজ করা হয়। ফলে ইমাম সাহেবরা সকালের একটা বিশাল বড়, এবং সরকার গঠনের জন্য ইমাম সাহেবদের বিশাল বড় আমাদের ভূমিকা। আমরা গত বিধানসভাতে 450 ওপর সভা করেছিলাম সরকারকে জিতিয়ে আনার জন্য। তো আমরা 2026-এ আমরা খাটবো, একটা শর্ত, আমাদের ভাতা বাড়াতে হবে। যদি ভাতা বাড়ায় তাহলে খাটবো, নাহলে আমরা চুপ থাকবো। একদম পরিষ্কার কথা, গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি, এতে কোনো রাগ ঝাক কিছু নেই, আমাদের আলোচনা এটা আমাদের। आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता कल बरोज़ मंगलवार ऑल बंगाल इमाम मुअज्जिन एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से एक अहम ऑल बंगाल डिस्ट्रिक्ट मीटिंग का इनकाद हुआ, जिसमें वेस्ट बंगाल के मुख्तलिफ ज़िलों से तकरीबन 100 से ज़्यादा इमाम और मुअज्जिन ने शिरकत की। इस मीटिंग का मकसद आने वाले प्रोग्राम्स और इमाम मुअज्जिन के हुकूक पर तफसील से चर्चा करना था। प्रोग्राम में 3 अहम इशूज़ उठाए गए। पहला, नेताजी इंडोर स्टेडियम में गुज़िश्ता साल सीएम ममता बनर्जी ने जो वादा किया था कि इमाम का भाता बढ़ाया जाएगा, लेकिन अब तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। दूसरा, रहने के लिए घर, जो कि टीएमसी सरकार के वक्त इख्तियार से पहले का वादा था कि इमाम और उनकी ज़रूरत के मुताबिक मकान दिया जाएगा, आज तक ये वादा भी अधूरा है। तीसरा, दूर दराज से आने वाले इमाम और मुअज्जिन के लिए स्टेइंग रूम का इंतज़ाम किया जाए, जिसे लेकर एसोसिएशन ने ये डिमांड रखी है कि अगर सरकार ज़मीन मुहैया करवा दे तो वो खुद रहने के लिए जगह तामीर कर लेंगे। इन तमाम डिमांड्स को लेकर एसोसिएशन ने 4 दिन पहले ही एक डेपुटेशन की शक्ल में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को एक मेमोरेंडम भी दिया है, जिसमें इन डिमांड्स पर अमल करने की दरख्वास्त की गई। इस पूरी मीटिंग को लीड किया चेयरमैन शब्बीर अली वारसी साहब ने, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक लश्कर साहब, जनरल सेक्रेटरी निज़ामुद्दीन बिस्वास साहब और दूसरे कमेटी के अहम मेंबर्स ने। एसोसिएशन का कहना है कि ये सिर्फ इमाम और मुअज्जिन का नहीं, बल्कि उनकी फैमिलीज़ और आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल का भी सवाल है। सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वो इन मसाइल पर जल्द से जल्द अमल करे और अपना वादा पूरा करे। और क्या कुछ कहना है इस प्रोग्राम के मुतालिक तमाम कमेटी मेंबर्स का, आगे वीडियो में देखें पूरी। शब्बीर साहब, आज जो इमाम मुअज्जिन एसोसिएशन की जानिब से जो आज ये बैठक हुई है, तमाम डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो फॉर्मेशन हो रही है, इस पर क्या चर्चा हुई, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 22 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ऑल बंगाल इमाम एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, जो मगरबी बंगाल का सबसे बड़ा एसोसिएशन आज के तारीख़ में है, उसका ये रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहाँ पर ये मीटिंग जो है मुनक़्क़िद हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे होंगे यहाँ पर तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सब अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं यहाँ पर। कुछ अहम जो है मौजू था, उस पर हम लोगों ने तस्करा किया। उस अहम मौजू में एक सबसे बड़ा अहम मौजू ये था कि इमाम अलाउंस, जिसको हम लोग इमाम भाटा के नाम से जानते हैं, वो एक अहम मौजू था जहाँ पर जिसमें हम लोगों ने तस्करा किया। कबल 4 दिन पहले ऑलरेडी हम लोगों ने एक डेपुटेशन जो है सीएम को जो है नंबरों में जाके जो है रिसीविंग करवाया था। कोलकाता जनरल सेक्रेटरी शमीम निज़ामी साहब वहाँ पर गए थे, बाकायदा उन्होंने रिसीविंग करवाया। और उसके कबल एक दिन पहले थ्रू मेल भी जो है हम लोगों ने उस डेपुटेशन को दिया। उस डेपुटेशन में हम लोगों ने 3 मांग जो है रखा है सीएम से, और ये मांग कोई नया नहीं है हमारा ये मांग वही है जो सीएम ने कमिटमेंट किया था, जिसको हम लोगों ने दोहराया है। अगर बोला जाए कि कोई हम लोग नया डिमांड रख रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, ये वही डिमांड है जो ख़ुद जो है मोहतरमा सीएम ने वादा किया था, जिसमें से एक वादा था इमाम भाटा। 21 तारीख को 2023 में नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था, जिसमें इमाम भाटा 500 तकरीबन जो है इंक्रीज़ हुआ था। और सीएम ने ख़ुद कमिट किया था कि अभी हम ये 500 कर रहे हैं, 6 महीने के अंदर जो है इसको और बढ़ा दिया जाएगा। तो 2023 से लेके 2025 हो गया है, जो इसमें कोई भी गौर फ़ख्र नहीं हुआ और कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। तो ये हमारा जो है प्रपोज़ल है कि इमाम साहब के लिए हम लोग 5000 कर रहे हैं, और मुअज्जिन साहब के लिए हम लोग जो है 3000 जो है कर रहे हैं। ये लेटर जो है आप अपने कैमरा में इसको देख सकते हैं। ये हम लोगों ने एक डेपुटेशन दिया है, नंबरों में बाकायदा जो है इसका हार्ड कॉपी रिसीविंग हुआ है, और इसका सॉफ्ट कॉपी जो है आपको थ्रू मिल गया है। इसके अलावा हम लोगों ने एक और डिमांड रखा है, जो है आपको ज़रूरतमंद इमाम साहब जो ज़रूरतमंद हो। ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास घर है,
पर जो ज़रूरतमंद है उनके लिए जो घर का जो है बंदोबस्त किया जाए। ये भी जो है कोई नया जो है हम लोगों का जो है मुतालबा नहीं है। ये सीएम साहब जब टीएमसी सरकार नहीं आया था तब का ये वायदा है, आज तक ये पूरा नहीं हुआ। ये दूसरा डिमांड है हम लोगों ने रखा है। तीसरा डिमांड हम लोगों ने रखा है इमाम भवन के लिए। देखिए दिगर हर स्टेट से जो है इमाम लोग यहाँ पर आते हैं, चूँकि कलकत्ता एक कैपिटल है तो ज़्यादातर प्रोग्राम यहाँ पर होता है। आपको वक़फ़ का ऑफिस भी यहाँ पर है, तमाम ऑफिस जो है मतलब जो ज़रूरी ऑफिस यहाँ पर है। तो इमाम साहब लोग जब बाहर से आते हैं तो उन लोगों के लिए रहने का कोई ख़ास बंदोबस्त यहाँ पर नहीं है। तो हम लोगों ने सिर्फ यही डिमांड किया है कि आप हमें एक जगह दे दीजिए, बिल्डिंग हम लोग जो है ख़ुद तैयार कर लेंगे, अपने ताउन से हो या अपने जो है बलबूते में, वो हम लोग तैयार कर लेंगे। आप सिर्फ हमको वो जगह दे दीजिए। ये जगह के बारे में ऑलरेडी बहुत पहले एक बार बात हो चुकी है जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। ये 2-3 डिमांड जो है अहम जो है उसके बारे में हम लोगों ने तस्करा किया है और उसका डेपुटेशन ऑलरेडी हम लोगों ने सीएम को दे दिया है। एक अहम चीज़ देखने को मिलता है शब्बीर साहब की हेल्थ से रिलेटेड, जब इमाम बीमार हो जाते हैं कोई भी, इसके ऊपर आप लोगों ने कुछ किया? क्योंकि बहुत बार क्या होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में जो है सीट्स नहीं मिलती, बेड नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो बहुत दुश्वारी होती है। ये बहुत अहम पॉइंट आपने उठाया है, पर चूँकि डिमांड तो जो है बहुत सारा है, इसलिए अभी हम लोगों ने जो मेन जो है अव्वल जो डिमांड उसको हम लोगों ने गौर किया है भाटा और आपको जो है एजुकेशन और इमाम भवन पे। इंशाल्लाह मेडिकल पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट से अभी तक हम लोगों ने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया है। इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। पहले हमारा ये कुछ डिमांड जो है वो भी इंशाल्लाह पूरा हो जाए, इस पर हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। आज की कुछ नई कमेटी का भी गठन हुआ है क्या? नई कमेटी का कोई गठन नहीं हुआ है। ये सारा कमेटी जो है पुराना है। इस कमेटी को रिवाइव किया गया है क्योंकि बहुत दिन से जो है कोई स्टेट का एक मीटिंग नहीं हुआ था। हर आदमी अपने अपने काम में मसरूफ़ था और फुर्सत भी नहीं था। इस वजह से वापस से हम लोगों ने इसको रिवाइव किया है। इस चीज़ को हम लोगों ने रिवाइव किया है। नया कमेटी कोई गठन नहीं हुआ। हाँ, कोर कमेटी का एक अभी हम लोगों ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है। कोर कमेटी भी था हमारा, जायद उसमें हम लोगों ने 2-3 और फ़र्द को जो उसमें हम लोगों ने ऐड किया है काम के सहूलत के हिसाब से। अभी फिलहाल कितने ज़िलों में और कितने शहरों में जो है काम हो रही है इमाम एसोसिएशन और मौज़िन एसोसिएशन? इसका आपको जवाब जो है सही तरीके से हमारे जनरल सेक्रेटरी निज़ामुद्दीन बिस्वास साहब जो दे पाएंगे। आगे जो है इनको जो है लीड करने के लिए बोलते हैं। যে মিটিংয়ে যে কথাগুলো হলো সেটা নিয়ে কি বার্তা দিতে চাই? দেখুন, আজকে আমাদের অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্টের রাজ্য কমিটির আজকে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল। এখানে পাহাড় থেকে সাগর একদম দার্জিলিং থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত আমাদের 23টা জেলার প্রতিনিধি যারা সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, ক্যাশিয়ার, তারা আজকে এখানে শরিক হয়েছিলেন। ইভেন কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট কমিটির যারা দায়িত্বশীল তারাও এখানে ছিলেন। এখানে প্রায় 100-র কাছাকাছি পুরো রাজ্য কমিটির যারা গুরুত্বপূর্ণ সদস্য তাদেরকে নিয়ে আজকে বর্ধিত সভা ছিল। তো সবাই আমাদের সিদ্ধান্ত হলো অনেকগুলোই, তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে আমরা সরকারের কাছে ইমাম মুয়াজ্জিনদের যে ভাতা খুবই কম, এটা যে যুগের চাহিদা, দুর্মূল্যের প্রভাব, সেই কারণে সামান্য ভাতায় কিছু হয় না। সরকার দিলে আমাদের কাছে ভালো করে দিক, যেহেতু আমরা সরকারের প্রচুর কাজ করি। ইমামরা ফ্রিতে গভর্নমেন্টের সমস্ত স্কিম প্রচার করে। পিস মেনটেনের জন্য থানায় সবসময় ডাক হয়, বিডিও অফিস থেকে, হেলথ থেকে শুরু করে প্রচুর পরিমাণে কাজ করা হয়। ফলে ইমাম সাহেবরা সকালের একটা বিশাল বড়, এবং সরকার গঠনের জন্য ইমাম সাহেবদের বিশাল বড় আমাদের ভূমিকা। আমরা গত বিধানসভাতে 450 ওপর সভা করেছিলাম সরকারকে জিতিয়ে আনার জন্য। তো আমরা 2026-এ আমরা খাটবো, একটা শর্ত, আমাদের ভাতা বাড়াতে হবে। যদি ভাতা বাড়ায় তাহলে খাটবো, নাহলে আমরা চুপ থাকবো। একদম পরিষ্কার কথা, গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি, এতে কোনো রাগ ঝাক কিছু নেই। আমাদের আলোচনা এটা, আমরা সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে লড়বো, কিন্তু তাই বলে আমরা মরে যাব, পেটে খিদে থেকে মরে যাব তা না। সেই জন্য আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে, আমরা সরকারের মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা চিঠি লিখেছি, আমরা নবান্ন থেকে রিসিভ করেছি, মেল করেছি, তার কপি আজকে দেখানো হলো। এবং হচ্ছে আমাদের আগামী 25শে নভেম্বর 2025 মঙ্গলবার আমরা কলকাতায় মহাসমাবেশ করতে চলেছি ইমাম মুয়াজ্জিন রানী রাসমণি রোডে ইমাম মুয়াজ্জিনদের ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে। সেখানে পুরোহিত সংগঠন, খ্রিস্টান সংগঠন তারাও থাকবে, শিখ সংগঠনরা তারাও থাকবে, অল ফেথ সবাইকে আমরা আহ্বান করব। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে আমরা সমর্থন দিতে ডাকবো। কিন্তু আমরা ওখানে আশা করছি 1 লক্ষ মানুষের আমরা ওখানে জমায়েত করব ইনশাল্লাহ। তার জন্য আমাদের প্রস্তুতি সভা আগামী 31শে
আগস্ট দীঘাতে আমরা করছি। সারা বাংলার আমাদের সংগঠনের যারা ব্লক নেতৃত্ব, অঞ্চল নেতৃত্ব সবাই যাবে। কর্মশালা হবে, জেলায় জেলায় ব্লকে ব্লকে প্রস্তুতি সভা হবে, আমাদের ওখানে সভা হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা ডিমান্ড রেখেছি ভাতা বৃদ্ধি, ইমাম মুয়াজ্জিনদের জন্য যাদের ঘর বাড়ি নেই তাদের ঘর, এবং ইমাম মুয়াজ্জিনদের একটা আশ্রয়। এখানে মুসাফির খানায় একটা ইমাম ভবন কলকাতায় থাকার জন্য খুব সমস্যা, এই জন্য। এবং আমরা আশা করছি যে আমরা সাকসেস হব। এছাড়াও আমাদের আলোচনা ছিল কমিটি গঠন, মানে সুন্দর একটা রিভাইজ হলো, স্টেট কমিটি স্ট্রং, আমাদের কোর কমিটি হলো, জেলায় জেলায় প্রোগ্রাম, আমাদের আইটি সেল মজবুত করা হলো, আলাদা দায়িত্ব দেওয়া হলো আইটি সেলের জন্য, আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এখানে আইডি কার্ড প্রদান করার ব্যাপারে আলোচনা হলো। মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা 1 লক্ষ চিঠি পাঠাবো, সে ডিসিশন হলো আমাদের প্যাডে আমরা প্রত্যেক সদস্যকে। এবং ইমাম মুয়াজ্জিনদের ভালো রাখার জন্য মসজিদ কমিটিকে আমরা চিঠি পাঠাবো, যে শুধু সরকার দেবে তা না, মসজিদ কমিটিকেও হুঁশিয়ার হতে হবে, ইমাম সাহেবের সাথে সম্মান রাখতে হবে, তাকে তার বেতন বৃদ্ধি করবে, হ্যাঁ, তার জন্য আমরা রাজ্য থেকে আমরা চিঠি পাঠাবো। সার্বিকভাবে ইমাম মুয়াজ্জিনদের জন্য আমরা কাজ করছি, আগামীতে করে যাব। এরা সমাজের সব থেকে ভালো কাজ করে, ইসলামের সব থেকে সম্মানিত ব্যক্তি ইমাম সাহেব, কিন্তু এদের সম্মানিক বা বেতন খুবই কম পান। সেই জন্য আমাদের এই লড়াই ইনশাল্লাহ আমরা জারি রেখেছি, আগামীতে আমরা রাখবো ইনশাল্লাহ। জিনিসটা হচ্ছে আপনারা তো অনেক কিছু দাবি রাখলেন, রিসেন্টলি দেখা গেলো 2-3 মাস আগে ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নিয়ে যে আপনারা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথাও বললেন, সভাও করলেন, তারপরে অনেক বড় একটা প্রোগ্রাম হওয়ার কথা চলছিল, কিন্তু মাঝখানে ওটা ক্যান্সেল হয়ে গেল। কি আগামীকাল আবার হবে, যেরকম বিহারে আমরা দেখলাম ইমারতে শরিয়া খুব বড় একটা প্রোগ্রাম করলে? দেখুন, ওয়াকফ মুভমেন্টটা আমরা মূলত লিড করছি না, আমরা মূলত ইমাম মুয়াজ্জিনদের যে প্রবলেমগুলো, ইমাম মুয়াজ্জিনদের সমস্যাগুলো, এগুলা মুখ্য ভূমিকা লিড করি। আর ওইটা মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড বা অন্য যারা লিড করে, আমরা ওকে সাইড থেকে সাপোর্ট দিই। ফলে ওনাদের এটা ডিসিশন, ওনারা যখন বলবে আমরা সাপোর্ট দেবো ইনশাল্লাহ। এই বিষয়ে আমরা করব। আর আমাদের প্রেসিডেন্ট আপনি এই বিষয়ে কি বলতে চাইবেন? আজকের মূলত সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 23টা জেলা থেকে আমাদের মজবুত সংগঠন এইখানে ধরা পড়েছে। পুরো পশ্চিমবঙ্গের মানে নেতৃত্ব আজকের এই ঘরের মধ্যে আছে। আমরা এদের কাছে যা কিছু বললেন, আমাদের চেয়ারম্যান সাব্বির আলী ওয়ারসি ভাই এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট জেনারেল সেক্রেটারি নিজামুদ্দিন বিশ্বাস এবং আমি প্রেসিডেন্ট, ওই একই কথার মধ্যে সমর্থন আছি। এবং আমাদের ওই কথা, আমি একটু বাড়তি একটা কথা বলছি, সেটা হলো যেটা আলোচনা হয়েছে আমাদের আজকের আলোচনার মধ্যে, প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট থেকে যারা যারা এসছে প্রত্যেকটা নেতৃত্বকে আমরা বলেছি, আমার দক্ষিণ 24 পরগনা আমরা যেমন করে করছি, কি করেছি, আমরা প্রত্যেকটা ব্লক সভাপতিকে আমরা ডেকে প্রায় 2 দিনের ট্রেনিং দিয়েছি তাকে লিডারশিপ হওয়ার জন্য, এবং কম্পিউটারের প্রাথমিক বেসিক ট্রেনিংটাও আমরা দিয়ে দিয়েছি, যাতে করে ওদেরকে কম্পিউটার শিখতে হবে এবং লিডারশিপটা ওদের মজবুত করে হতে হবে। এবং ওইখান থেকে 2 দিনের পরে আবার আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে প্রত্যেকটা ব্লক সভাপতিকে যেমন ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, অঞ্চল সভাপতিকে ট্রেনিং দিতে হবে, তাহলে অঞ্চলটাকে খুব সুন্দরভাবে তারাও মজবুত করবে। তো এইভাবে 2টো করে ব্লকের মানে 11 জন 22 জন, 11 জন 22 জন, বা কোনো ব্লকে আছে 13টা অঞ্চল, কোনোটা আছে আপনার 14টা অঞ্চল, এই 2টো করে ব্লকের অঞ্চল সভাপতিদের একত্রিত করে তাদের আবার স্কিল ডেভেলপমেন্ট উপরে আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি, যাদেরকে লিডারশিপটা মজবুত করে আমরা করতে পারি। এইভাবে তৃণমূল স্তর থেকে আমরা এই সংগঠনটা আরও মজবুত করার জন্য আজকে পয়গাম দেওয়া হলো, এবং সমস্ত জেলার এই 23টা জেলার নেতৃত্ব এক বাক্য মেনে নিয়েছে যে দক্ষিণ চব্বিশ যেভাবে হচ্ছে আমরা এইভাবে প্রত্যেকটা জেলা আমরা করব ইনশাল্লাহ। তো সেই জন্য আমাদের এই সংগঠনটা, এই সংগঠনে যে সমস্ত ইমামরা ওয়াকফের অনেক সমস্যা সম্পর্কে আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন, সেই সমস্যা, কারোর ভাতা কেন্দ্রিক সমস্যা, ভাতা অনেক দিন ওয়াকফ আপনার ব্লকে পড়ে থাকে, ডোমায় পড়ে থাকে, সেই জন্য এনাদের আমরা বার্তা দিয়েছি, ওইগুলো আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমরা আমাদের যে সিও অর্ঘ্যপ্রসান্ন কাজী এসছেন, খুবই ভালো লোক, খুবই ভদ্র নম্র, তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে সমস্ত কাগজগুলো এরকম দীর্ঘদিন পড়ে থাকে আমাদের কাছে আনুন, আমরা এখান থেকে সেটা আমরা ব্যবস্থা করে দেবো, এটা আমরা এদের আশ্বাস দিয়েছি। এবং এই ভাতা কেন্দ্রিক যত সমস্যা আমরা দেখার জন্য আমি আছি, এবং আমাদের মালদার ডিস্ট্রিক্ট ইমাম জাহাঙ্গীর ভাই আছে, এবং নিজামুদ্দিন বিশ্বাস ইনিও আছে। আমি মাওলানা মোহাম্মদ জিয়াউল হক লস্কর, দক্ষিণ চব্বিশ ডিস্ট্রিক্ট ইমাম এবং অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন চ্যারিটেবল ট্রাস্টের স্টেট প্রেসিডেন্ট।
आप উর্দু में বাংলায় দাদা বাংলা বাংলায় না দাদা আপনাদের কাছ থেকে যে আজকে যে যে ডিসিশনসগুলো নেওয়া হলো তিনটে পয়েন্টসের উপরে আপনারা গভর্নমেন্টকে যে কোটেশন দিয়েছেন আগামীকালে যদি এর উপরে যদি কাজ না হয় তাহলে আপনাদের নেক্সট স্টেপ কী থাকবে কোনো অ্যাকশনস না হয় দেখুন, আমরা যে দাবিগুলো করেছি সমস্ত দাবিগুলোই আমাদের দাবি নয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দাবি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু এইগুলো অ্যানাউন্স করেছিলেন, যেটা আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব বললেন ইনডোর স্টেডিয়াম থেকে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম থেকে। সেইগুলোকেই আমরা রিভাইজ করছি, অর্থাৎ implement করার জন্য। ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আরেকবার মনে করিয়ে দিচ্ছি। যদি আগামী দিনে গভর্নমেন্ট এইগুলো আমাদের ফরে না করেন, তাহলে আগামী দিনে আমাদের রাজ্য কমিটি বসে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে। তখন আগামী দিনই আমরা বলতে পারবো, এই মুহূর্তে বলা সম্ভব না। তবে এতটুকু আপনাকে আমি বলতে পারি, এই গভর্নমেন্টের আসার পিছনে ইমামদের একটা অবদান ছিল। 2011 সালের আগে যেমন ছিল, 2021 সালেতেও এই মানে আমাদের একটা বিরাট রোল ছিল। তার মানে এই নয় যে আমরা গভর্নমেন্টের তাবেদার। গভর্নমেন্টের ভালো কাজগুলোকে আমরা কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েট করি এবং প্রচার করি, খারাপ কাজেরও আমরা কিন্তু প্রতিবাদ করি। এটাই হলো আমাদের চরিত্র। তো অ্যাজ এ ইমাম আমরা চাইব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সম্মানটুকু আমাদেরকে দিয়েছে এটা বজায় রাখবে এবং আগামী দিনের কথা ভেবে আমাদের দাবিগুলোকে পূরণ করবেন, এটা আমাদের দাবি। থ্যাংক ইউ। কোয়েশ্চেন আছে, দেখুন হয় কি অনেকবার যত ইমামসরা আছেন, যা মুয়াজ্জিনরা আছেন, ওনারা ডিপেন্ড থাকেন ওনাদের যা ভাতা দেয় বা স্যালারি দেয় মসজিদ থেকে। কিন্তু যদি কিছু স্কিল ওনাদের কাছে থাকলে ওনারা কোনো কিছু স্কিলের মাধ্যমে উনি যদি ইনকাম করতে পারেন, তাহলে এটা নিয়ে আপনাদের কিছু মানে চিন্তা ভাবনা আছে যে ওনাদেরকে কিছু স্কিলের জন্য ট্রেনিং করিয়ে দিতে হবে? হ্যাঁ জি, একদম ঠিক, ভালো বলেছেন। আমরা এই ব্যাপারটা নিয়ে এর আগে আমরা WBMDFC মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের WBMDFC যে দপ্তর, ওদের ওখানে ভোকেশনাল একটা ডিপার্টমেন্ট আছে। ওই ডিপার্টমেন্টের তৎকালীন চেয়ারম্যান ছিলেন সাবির সিদ্ধার্থ গফার। তার সাথে আলোচনা হয়েছিল, এগিয়েছিল যে যারা অল্প বয়সী ইমাম সাহেব আছে তাদের টেলার্স কিংবা ওই জমি মাপা ডিফারেন্ট স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনার, তারা কিন্তু ওটা দেবে। ওইটা আমরা এখনও দাবি রাখছি, চিঠি পাঠিয়েছি, ওরা যেন এটা করলে অনেক ইমাম মুয়াজ্জিন উপকারিত হবে। তার স্কিল হলে এক্সট্রা টাইমে কিছু হাতের কাজ করে এক্সট্রা ইনকাম ডিপেন্ডেন্ট হবে। হ্যাঁ, নিজে থেকে কিছু ফ্যামিলি এবং আমরা একটা টার্গেট নিচ্ছি যে প্রত্যেকটা ব্লক থেকে যারা আন্ডার এজ অল্প বয়সের ইমাম আছে, এডুকেটেড ইমাম আছে, তাদের ধরে ধরে যে হেলথের প্রাথমিক ট্রেনিং মানে কোয়াক ডাক্তার গ্রামীণ মুসল্লিদের প্রাইভেট যে ট্রিটমেন্টটা ইমাম সাহেবের কাছে হবে, উনি সঠিক হেদায়েত করবেন। তো এই রকম আমরা সারা রাজ্যে 10,000 ইমামকে আমরা ডাক্তার বানাবো, মানে কোয়াক ডাক্তার যাকে বলে। তো গ্রামীণ হেলথটা সুন্দর হবে, ভালো হবে এবং হচ্ছে ইমাম সাহেবদের আলাদা রোজগার বাড়বে ইনশাআল্লাহ। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় মসজিদের কাছে জায়গা থাকে অনেক কিছু সোশ্যাল প্রোগ্রামের জন্য মসজিদের কাছ থেকে, যেমন দেখা গেলো পাড়াতে খাবার জন্য কোনো একটা ক্রিয়েট করা হলো যে এখান থেকে খাওয়া দাওয়া পাওয়া যাবে, যারা গরিব আছে, যারা খেতে পাচ্ছে না। কিন্তু এটা নিয়েও তো মসজিদ, যেমন শিখরা লঙ্গরগুলো ডিস্ট্রিবিউট করে, শরবতগুলো দেয়, অনেক সোশ্যাল কাজগুলো করে, কিন্তু মসজিদ থেকে সেরকম সোশ্যাল কাজগুলো দেখা যায় না, কম দেখা যায়। এটা না, এটা বেশি হওয়া দরকার। মানুষের পাশে দাঁড়ানো, হাদিসে তো আছে যে খানা খিলানো, মানে গরিব এতিম যারা মানে যাদের জরুরাতমন্দ প্রয়োজন, তো এইসব মানুষ অসহায়, এদেরকে বেশি বেশি খানা খিলানো, এটা ইসলামের কথা। এইটা আমরা আমল করছি না, বেশি করে আমল করা দরকার। এটা আদার্স কমিউনিটি আমাদের হেলথের ব্যাপারে যত সেবার কথা আছে কোরআন হাদিসে, অন্য ধর্মে নেই, কিন্তু এটা ইমপ্লিমেন্ট করছে খ্রিস্টানরা। আর এডুকেশনে শিখরা এরা মানে খানা খেলানোর ব্যাপারে, লঙ্গরের ব্যাপারে ওরা এগিয়ে আছে, অথচ এটা আমাদের বেসিক। সাহেবরা যদি মাইকে বলে দেন যে একটা রুটি বা কিছু সবজি আপনারা যাদের বাড়িতে আছে আপনারা পাঠিয়ে দিন মসজিদে, যারা পাড়াতে যারা খেতে পাচ্ছে না বা যাদের কাছে সিচুয়েশন নেই খাবার, তারা তো কিন্তু হ্যাঁ, এইটা ভিলেজ, গ্রাম এবং বস্তি এলাকায় এটা প্রয়োজন আছে। এইটা অবশ্যই একটা আমরা মেসেজ দেব। আমরা ইনশাল্লাহ ইমামদেরকেও বলবো যে এটা মুসল্লিদের অ্যাওয়ার করবে, সচেতন করবে, ইনশাল্লাহ বলবে। থ্যাংক ইউ।